से समय ईश्वरंकर वाक्य दुर्लभ थिला अर्थात परमेश्वर कथा कहु नथिले। अन्य भाव कह गले ईश्वरंकर रब शुणा निमंते केही प्रस्तुत नथिले। तेणु सामुएल छोट बालक हेले मध्य ताहांको याजक और भाववादी भाव में व्यवहार करने निमंते ईश्वर इच्छा कले। ईश्वर आज मध्य एपरी व्यक्ति मानकर अन्वेषण रे अछंती जो मानकु से आपनार कार्य रे व्यवहार करिवे। मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह रे आपण एवं आपणकर परिवार निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आम्बानकर कार्यक्रम देखुअछंती एवं ईश्वरंकर वाक्य द्वारा शिक्षित हेउछंती, आध्यात्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। सेथिपाई आपणक सकाशे आमने ईश्वरंकर धन्यवाद करू। ए पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करना ताहले टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी देखा पार्टी से नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आपणक कॉल अपेक्षा रे आम माने अछु। प्रिय बंधु, आमे गत पाठ रे आलोचना करिथिलु जे इल्काना और हाना विषय रे। हाना बंध्या थिले एवं से ईश्वरंक गृह को जाई प्रभुंक निकट रे प्रार्थना कले। हाना एक निर्दिष्ट विषय निमंते प्रार्थना करछंती। से यही प्रार्थना कले जे हे प्रभु मते गोटे पुत्र संतान दियो जेपरि मु ताहाकु तुम्भ उद्देश्य रे उत्सर्ग करबा को पारिबे। ईश्वर ताहा ही चाहुथिले। से जने नेता को उठेइबा पाई चाहुथिले जे कि समस्त इस्राएल जातीय लोकंक मध्यरे प्रभुंकर पथरे सेमान को कढ़ेई नेबे। सही समय रे एली याजक थिले। एली ईश्वरंकर भयकारी व्यक्ति थिले, किंतु तांकर संतान माने ईश्वर को भय करू नथिले। सही समय ईश्वरंकर वाक्य देश रे दुर्लभ थिला अर्थात ईश्वर लोकमान को सहित कथा कहू नथिले। अन्य शब्द रे कहयाकु गले ईश्वरंकर सुनिबा निमंते केही हेले प्रस्तुत नथिले। सदा प्रभुंक गृह रे जो समस्त कार्य चालुथिला सिथिरे केही भी संतुष्ट नथिले, कारण मंदिर मध्यरे अपवित्र भावरे ईश्वरंकर सेवा कार्य करा जाउथिला। तेणु सामुएल जे कि छोट बालक ताहांकु याजक और भाववादी भावरे व्यवहार करिबा निमंते परमेश्वर इच्छा कले। छोट समय ही ईश्वर ताहांकु डाकिले आ तांको सहित कथावार्ता कले। परमेश्वर आज मध्य एपरी व्यक्ति मानकर अन्वेषण रे अछंती जो मानकु कि से व्यवहार करने को पारिबे। तेबे आसंतु आज अध्ययन रे ए समस्त विषय आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। राखी छी भरोसा
सहिला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप। आसନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ପର୍ବର 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଇଲ୍କାନା ରାମାସ୍ଥିତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା, ପୁଣି ବାଳକ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲା। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯଦିଓ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ଓ ବସବାସର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନ ସେତେ ଦୂର ନିରାପଦ ନଥିଲା, ଯାହାକି ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ପୁତ୍ର ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମହାଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାପାଧମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ସେଠାରେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସାନ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାତା ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବଳିଦାନ କଲେ ମାଂସ ସିଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଯାଜକର ଦାସ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଘେନି ଆସେ, ଆଉ ସେ ପାତ୍ର ବା ତସଲା ବା ହଣ୍ଡା ବା କଢ଼ାଇର ଭିତରେ ମାରେ। ଯେତେକ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆସେ ସେସବୁ ଯାଜକ ନିଏ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ଲୋକ ସିଲୋକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମେଦ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜକର ଦାସ ବଳିଦାନକାରୀ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଆସି କହେ, ଯାଜକ ପାଇଁ ମାଂସ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସିଦ୍ଧ ମାଂସ ନେବେ ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ନେବେ। ଏଥିରେ ଯେବେ ସେ ଲୋକ ତାହାକୁ କହେ, ମେଦ ଏହିକ୍ଷଣି ଦଗ୍ଧ ହେବ, ତହିଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଯେତେ ଚାହେଁ ସେତେ ନିଅ, ତେବେ ସେ ଉତ୍ତର କରେ, ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହିକ୍ଷଣି ତାହା ମୋତେ ଦେବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ନ ଦେଲେ ତାହା ବଳରେ ନେବି। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେହି ଯୁବା ଲୋକଙ୍କର ପାପ ଅତି ଭାରି ହେଲା, କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏଲିଙ୍କର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୂରାପୂରି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖିଲେ ଓ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବା ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 18ରୁ 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହାନ୍ନା ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲକୁ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ତାହା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 20 ଓ 21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। ସେ ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଆହୁରି 3 ପୁତ୍ର ଓ 2 କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନା ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଇ ସାମୁଏଲକୁ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସାମୁଏଲକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାନ ଚୋଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଭୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ 22ରୁ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ତଥା ଅପବିତ୍ର କଲେ। ତଥାପି ଏଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାପରେ ପତିତ କରାଇଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଜୀବନ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ହେଲେ। ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ।
ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 27-29 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଭାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏଲିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ତଥା ଭାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯାଜକ ଓ ଭାଓବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ। ସେହି ଯାଜକ ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତକାଳ ଗମନାଗମନ କରିବେ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭର ଗୌରବ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରାଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପତିତ କରାଇବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପାପାଧମ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୌରବ ଦେଇପାରିଛୁ କି? ଯଦି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ କିପରି ଓ କେଉଁପରି ହୃଦୟରେ? ଏହାପରେ 31-34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବାହୁ ଓ ତୁମ ପିତୃଗୃହର ବାହୁ କାଟି ପକାଇବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଆବାସରେ ବିପତ୍ତି ଦେଖିବ, ଆଉ ତୁମ ଗୃହରେ କେହି କଦାପି ବୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରିବା, ସେ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର କ୍ଷୟ ଓ ତୁମ ହୃଦୟର ଶୋକ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ରହିବ। ପୁଣି ତୁମ ବଂଶଜାତ ସମସ୍ତେ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ମରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର 2 ପୁତ୍ର ହଫନି ଓ ପିନହସ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ଦିନରେ ମରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏଲି ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଏଲି ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଘଟାଇଲେ। ଏହାପରେ 35 ଓ 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ସେ ଆମ୍ଭ ମନ ଓ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବଂଶ ସ୍ଥିର କରିବା। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଗମନାଗମନ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ 1 ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଓ 1 ରୋଟି ପାଇଁ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିବେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ପାଇବି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ମୋତେ ରଖ। ଏହି ପଦଟି କାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହାନ୍ନା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ଓ ମସିହ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯେ କି ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା। ସେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭାଓବାଦୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଂଶରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯାଜକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଓବାଦୀ, ଯାଜକ ଓ ରାଜା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଯିଏକି ମହାଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ଭାଓବାଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 3 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ଏଲିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କଲେ। ସେ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାମୁଏଲ ଅତି ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବେ। ଯୋସିଫସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ଯେ ସେ 10 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସାମୁଏଲ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବେ, କାରଣ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମାଗମ ତମ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ନୋହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଭାଓବାଦୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଈଶ୍ୱର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାଓବାଦୀମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବକ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 3 ପର୍ବର 2-4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ଏଲିଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥିଲେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଯାଜକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବା। ସେମାନେ ତହିଁରେ ତୈଳ ଢାଳି ତାହା ଜଳାଇ ରଖିବାକୁ ଥିଲା। ଏଲି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଟି ମଧ୍ୟ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲି ଯାଜକ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ପରା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ, ଫେରିଯାଇ ଶୁଅ। ତୁ ସେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ଏଉତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ। ତୁ ସାମୁଏଲ ଉଠି ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ପରା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ, ଫେରିଯାଇ ଶୁଅ। ଏଲି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସାମୁଏଲ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଫେରିଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ଡାକ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଡାକରା ଥିଲା। ଏହାପରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ, କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ସାମୁଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଡାକରା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ କେବେ? ତାହା ଯେବେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସାମୁଏଲ ସେହି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଲେବୀୟମାନେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯାଜକମାନେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ ନ୍ୟୁନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜିଓସିଓ ଓ କାଲେବ ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କେନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସାମୁଏଲ କେତେ ବର୍ଷର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ସେ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ 20 ବର୍ଷ? ହଁ, ଏହା 20 କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଘଟେ ଓ ତାହାର ମାନସିକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଏହା 20 ବର୍ଷରେ ଘଟିପାରେ କିମ୍ବା ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିପାରେ ବା ତହିଁ ପରେ ଘଟିପାରେ। ଏହାପରେ 8ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ 3ୟ ଓ 4ର୍ଥ ବାର ଡାକରା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଏହି ଡାକରା ତାହାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ଏହାପରେ 11ରୁ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାହା ଯେ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଏହି ଏଲିଙ୍କ ଘଟଣାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଏଲି ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓ ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ ଏଲିଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏଲି ସେହି ବିଷୟରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁବାରୁ ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଗୁପ୍ତ ନ ରଖି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେ ଏଲିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆମ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ନିଜର ଉପରିସ୍ଥମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ
ସାମୁଏଲଙ୍କ ସହିତ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କର କଥୋପକଥନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା 3 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖେ ଯେ ଏଲି ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏଲିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ଏଲି ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 19ରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବଢ଼ିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାମୁଏଲ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦାନଠାରୁ ବେର୍ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଆନ୍ତ ହେଲେ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶିଲୋରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶିଲୋରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 4 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 4 ପର୍ବଟି ଅତି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏଲି ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଯାହା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ପର୍ବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମୁଏଲଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଗଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ। ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଧରାଗଲା। ଏଲିଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହେଲେ ଏବଂ ଏଲି ସେହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏଲିର ବଂଶ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଏବେନେଜର ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଅଫେକରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ସଜାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଣାଧିକ 400 ଲୋକ ବଧ କଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଛାଉଣିକି ଆସନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏତୁ ପରାସ୍ତ କଲେ? ଆସ, ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଶିଲୋରୁ ତାହା ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଜୀବନ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଲୋଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କେଜାଣି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବେ। କାରଣ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ବାହି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଜଳରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଳ 2 ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକରେ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଭାବି ତାହା ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସେପରି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବାସ ମଧ୍ୟରୁ ଯେପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହାପରେ 4 ଓ 5 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ହଫ୍ନି ଓ ପିନହସ୍ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ନିମନ୍ତେ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ପୂଜା କଲେ। ଏହା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଏହାପରେ 6ରୁ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଉଣିକି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେହି ସିନ୍ଧୁକକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଲି ମଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଲେ ଓ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ହୋଇଯିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତାପ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲି ମହାଯାଜକ ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରା ହୋଇଗଲା, ସେହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ମଲେ। ତେବେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାମୁଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବକ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ସେହି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ମାତ୍ର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କତାର ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମମାନେ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ହୃଦୟର କଥା, ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛୁ କି? ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଖୋଜୁଛ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ନିକଟରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେ ପ୍ରକାର ସାମୁଏଲ କରିପାରିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିହାରିକା ବାରିକ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।